अस्सलाम वालेकुम। लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों, तुसीं देख रहे हो SMS पंजाबी। जे अजे तक तुसीं इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਨਵੀਂ ਜੈਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਯਾਰ ਉਹੀ 4-4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਬਲਕਿ 10-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 10 ਸਾਲ, ਚਲੋ 5-6 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਭਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਮੁਕਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਮੰਗਲ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਬਗੈਰਤ ਘੁੱਸ ਬੈਠੀਏ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਕੰਜਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ PTI ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਸ ਬੈਠੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਕ इमरान में इस बार मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा। अब किसी जंग में ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। तो भाई इश्क इमरान में जड़ा वो तू एहतजाज तक नहीं कर सकिया। मतलब इन्नी तेन सपोर्ट, इन्ना सारा कुछ तेन किया कराया, सारा खूच पाता इस बगैरत बेशरम और दगड़ दल्ले ने। मैं कई दिनों तो मैंने गुस्सा, लेकिन मैं सोचा यार शायद कोई लाहे अमल दवे, कोई कवे एहतजाज वाले पासे आवे, लेकिन नहीं, बिल्कुल फर्क हो गया। और अज भैन अडियाला दे बाहर आके बैठियां, जिस तरह वो धरना दिंदियां ने, उत्थे आके उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो अज अलीमा आपा दी भी बस हो गई। यकीन करो तुसी, ए अल्फाज पार्टी के बारे लीमा आपा को कभी नहीं सुने होने, या ये जेडे क्यादत है ये बारे उन्होंने बिल्कुल साफ सीधा जरा ना इन्हों चौराहे च लिया के खड़ा कर दिता कि इन्होंने छितर फेरो। हाँ, क्योंकि इन्होंने छितर फिरने चाहिए ने। आ बगैरता बेशरमां नूं ओहदे लैके बैठे ने बेशरम लोग, तो ये सौदा कर चुके ने, खान दा भुल चुके ने। और लीमा आपा ने कहा कि बई आ जी हुकूमत नूं इन्होंने सहूलतकारी की है कि ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਲੈ ਹੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਮੰਗ ਲਓ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਚਲੋ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਲਸਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ। लेकिन नहीं, कैसे बेगैरत बेशरम लोग ने आ सहूलतकारी करते हैं। सब तो वड्डे सहूलतकार जी वो PTI की क्यादत आ और आ KP की हुकूमत जी आ जो 3-4 ये अगे पिछे लगे फिरते हैं ना, सुहेल अफरीदी, ISF जिन्होंने असी समझते सा कि यार ये ISF के नौजवान आएंगे अगे, बई आ नौजवान काम चुक देंगे। नौजवानों ने खान की पार्टी का ही काम चुक दिता। उन्होंने पैक करके पार्टी जी करनल के हथ च फड़ाती कि लो फड़ो करनल साहब, जिदा तुहाडा हुक्म होएगा। और अंदरूनी खाना, मैं तुहानूं सच्ची गल दस रहा, खबर दे रहा वां, अंदरूनी तौर पर अंदरूनी खाने इन्हां को पुछो ना बई आ की तुसीं बगैरती कर रहे हो कि इमरान खान इस तरह उसकी रिहाई होएगी, इस तरह उसका इलाज होएगा कि तुसीं सहूलतकारी करन दे हुकूमत की ते अपना कंपनी सरकार की। तो कहते ने कि जी आ इमरान खान बस रिहा होने वाला, साढ़े नाल बड़ी कमिटमेंट आ, असीं वो कमिटमेंट खराब नहीं करना चाहते। इस्लामाबाद रावलपिंडी इधर उधर या एहतजाज करके तो असीं तो एहतजाज खत्म करवा रहे हैं, क्योंकि साडी गल हो गई आ कि इमरान खान हुण रिहा होण ही वाला। आ जिहड़ा ना पट्टू पांदे आ दिंदे आ जाके अपनी तजी कि देखो इस करके असीं जिहड़ा ना वो कर रहे हैं, लेकिन हो की रहा ग्राउंड ते की नज़र इमरान खान ते सख्तियां वध ही रहियां। नवे केस बन रहे, एक होर केस बनाता अज फॉरन फंडी का,
ਫਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਵਸ, ਜਾਲੀ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ। ਯਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਯਾਰ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਔਰ ਗੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਗਾਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨੇ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਲਸਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਲਸੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਹੈ ਜਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਬਈ ਹਲੀਮਾ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ ਜਲਸਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇhtਜਾਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਫਰਮਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀਆਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਆਹ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਨੱਚਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਾਨ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਕਿ PTI ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਦਾ ਯਾਦ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੱਕੂ ਠੱਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਲਸਾ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਲਸੇ 'ਚ, ਬਈ ਜਲਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹਤਜਾਜ ਦਾ ਵਕਤ ਆ, ਇਹਤਜਾਜ ਕਰੋ, ਇਹਤਜਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ, ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਤੂਤ। ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੀ ਖ਼ਾਸ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖ਼ਾਸ ਫਿਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕੋ ਉੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਬੜਕਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਕੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ, ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 80,000 ਉਹਦੇ ਨੇ, 70-80,000 PTI ਦੇ, ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਡਿਆਲਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਲ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ KP 'ਚ ਕਰੀ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬਲਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇhtਜਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਰੇ ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦੇ, ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਝੂਠ ਸਾਹਿਬ। ਗੰਡਾਪੁਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਦੂਜਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੰਡਾਪੁਰ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਲਾਲਤ ਇਹਦੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲਾ ਤਲਕੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਲਾ ਤਲਕੀ ਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਆ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੰਡਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਅਫਰੀਦੀ ਤੋਂ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਦ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੱਤਖ, ਉਹ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੱਤਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮਿਲੀ ਆ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਹਦਾ ਸਾਹਿਬ? ਆਪ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਮੰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਤਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ, ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੱਪੀਆਂ 2 ਮੌਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ 2 ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਪੱਪੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇ ਵੀ ਲਈ ਇਹਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠੋ ਨੂੰ ਪੁੱਠੋ ਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਪੁੱਠੋ ਨੂੰ 2 ਸਿਮ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 2 ਪੱਪੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹਰਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਫਰੀਦੀ, ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਐਤਕੀ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ KP ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਮਿਲਾਂਗੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ। ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਠਾਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਬੱਤਖ ਦੀ ਉਠਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੱਤਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਖਾਬ ਦਿਖਾਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਖਾਬ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਟੁਰ ਉੱਧਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਰ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਬ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੱਤਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਖਾਨ ਦੀ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਹੂਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੜੀ ਫੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਿੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬੱਤਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਲਾਲ ਹੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਅੰਡੇ ਖਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਤਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਮਸਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਜਹੰਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਹ ਜਹੰਨਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ UAE ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਖਾਦਮ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ UAE ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣੋ ज़रा। मुत्तहिदा अरब इमारात बकवास कर रहा है, उसको बकवास करने दे, उसके दांत वांत तोड़ के परे करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पैसे वापस मांगता है या हमारे लोगों को बाहर निकालता है। वो जुल्म कर रहे हैं, करने दे, वो ख़त्म होने वाले हैं, उनमें कुछ नहीं है। मुत्तहिदा अरब इमारात अब अपने वज़न के नीचे गिरेगा, वज़न से नीचे गिरेगा, उसको नहीं संभालने की ज़रूरत, वो खुद ही तबाह होने वाले। ये ऊँटों पर बैठा करते थे, फिर ऊँची ऊँची इमारतें बनाने लगे। इनके बच्चे भी ऊँटों पर बैठेंगे, चंद दिनों में देख लेंगे आप, इंशाल्लाह, फिक्र न करें। बोले तेरे लत्ता पा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हो यार इसकी तो ऐसी यदि ज़बान चेक करो और तुसी गुस्सा चेक करो। अब क्यों गुस्सा? क्योंकि उन्होंने अपना आधार वापस मंगया। बई आ किन्नी गलत गल है। वैसे सोचना चाहिए सरकार नूं कि बई आ किहो जे बगैरत बेशरम लोग तुसी ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਪੱਪੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯਾ ਸ਼ੇਖ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕੰਜਰ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਤਨ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੂਤ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕਾਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੜਨਾ, ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਲਾਂਤੀ ਖਰੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਤੂਸ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਧਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ UAE ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੌਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਫੌਜ ਘੱਲੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੀ ਔਰ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਤਰੀਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਓ। ਮੰਗਤੇ ਬਗੈਰਤ ਅਸਲੀ ਔਰ ਨਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ।